Hallelujah. දෙවියන් වහන්සේ අප මැදියේ රජකම් කරනවා. Our God is reigning in the midst of us. Amen. Amen. මම විශ්වාස කරනවා. I believe, අපි යාඥා කරපු ආකාරම උන්වහන්සේ අප මැදියේ සරසවිනවා. just like we prayed, our God is in the midst of us. යාඥා අසනා වූ තනන් වහන්සේ අපි අදන්නේ. We believe the God who listened to our prayers. Hallelujah. Hallelujah. ළඟ ඉන්න කෙනාට කියන්න යාඥා අසනා වූ තනන් වහන්සේ මං අදන්නේ. Tell the person next to you, we believe a God that listened to our prayers. Let's say යාඥා අසනා වූ තනන් වහන්සේ මං අදන්නේ. I believe a God that listened to my Amen. prayers. Amen. ආමෙන්. Amen. යාඥා අසනා වූ තනන් වහන්සේ. The Lord listened to my prayers. Hallelujah. Hallelujah. දෙවියන් වහන්සේ අප මැදියේ ආපත්ව සිටිනවා. Our God is so good in our ඔබ midst. සියලු දෙනාම යේසුස් වහන්සේගෙන් අනගි නාමයෙන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. In Jesus' name, I welcome all of you. අප මැදියේ ඉන්නා වූ සියලු සහෝදර සහෝදරියන් විතරක් නෙවෙයි YouTube Facebook වල නරඹනා වූ සියලු දරුවන් අපි යේසුස් වහන්සේගේ අනගි නාමයෙන් ආදරෙන් We පිළිගන්නවා. welcome all of you gathered here as well as the ones who are watching online. දෙවියන් වහන්සේ අප මැදියේ ආපත්ව සිටිනවා. Our God is so good in our midst. තවත් අලුත් මාසයකට ඇතුල් වෙන්න උන්වහන්සේ අපිට කරුණාව දුන්නා. God's grace is He has given us to enter into a new month. පවුලක් ලෙස උන්වහන්සේගේ පාදපාමුට එන්න කරුණාව දුන්නා. His grace, He has given us to come under His feet. අදිශුද්ධ වූ නාමය ඔස්සවන්න උන්වහන්සේ කරුණාව දුන්නා. His grace is in our midst to lift His holy name. දෑතොස් වගේම ස්තුති Let's ස්වාමීනි. lift up our hands and say, Thank you, ස්තුති Father. ස්වාමීනි. Thank you, Lord උන්වහන්සේගේ Jesus. කරුණාව නිසා ස්තුති. Thank you because of your grace. හalleluya. Hallelujah. හalleluya. Hallelujah. අපි මොහොතක් අපි යාඥා කරන්න යනවා. We are going to pray for a මම moment. විශ්වාස කරනවා ඔබ නිවසෙන් එනකොටම යාඥා කරලා එන්න ඇති කියා. I believe before you come, before you leave your house, you prayed. දෙවියන් වහන්සේ අපි සමග කතා කරන ආවතනන් වහන්සේ. The God is speaking to us. මම කිව්වා යාඥා අසනා වූ තනන් වහන්සේ කියලා. යාඥා අසනා වූ තනන් වහන්සේ විතරක් නෙවෙයි අපේ අපි සමග කතා කරන ආ ස්වාමීන් He වහන්සේ. is not only God who listens to our prayers, but He is speaking to us. මිනිත්තුවක් යාඥා කරමු. Let's pray. සර්ව බලධාරී ස්වාමිනේ Almighty ඔබ God, වහන්සේගේ දෑතට අපි සියලු දෙනා බාර වෙනවා. Father, we commit everyone unto your mighty hands. උන්වහන්සේ අපි සමග කතා කරන්න. Lord, speak to us, Father. උන්වහන්සේගේ මීරියන්ට අපිට ඇසෙන්න උදව් We කරන්න. want to listen to your precious voice. කරුණාව ඇස්සට බාර කරනවා We රාජා. commit everyone unto your hands. උන්වහන්සේගේ නාමය අපි මැදියේ අපි තුල මායමටපත් කරන්න. We lift your holy name, Father. යේසුස් වහන්සේගේ උතුම් නාමයෙන්. In Jesus' name. ආමෙන්. Amen. හalleluya. Hallelujah. හalleluya. Hallelujah. මං කුමක්ද කතා කරන්න කියලා කල්පනා කරගෙන හිටියා. I was thinking what I'm going to speak. හalleluya. Hallelujah. මම විශ්වාස කරනවා අද දිනේ දෙවියන් වහන්සේ බලවත් ලෙස අප මැදියේ කතා කරයි. I believe our God is going to speak in our midst powerfully. හalleluya. Hallelujah. අපි පෙරලගමු ආගායි පොත. Let's turn දෙවෙනි පරිච්ඡේදය 9 වෙනි පදය. the book of Haggai, second verse, second Chapter chapter 2 verse 9. 9. Hallelujah. Shall someone display it, please? It's not coming. Yes. මේ ගෘහයේ අන්තිම තේජස පළමු එකේ තේජසට වඩා මහත් වන්නේයයි සේනාවල ස්වාමීන් වහන්සේ කියනසේක. මේ Hallelujah. ස්ථානයේදී මම සමාදානය දෙන්නෙමි සේනාවල ස්වාමීන් වහන්සේ කියනසේකයි කිය. Praise you, Father. සතිස්. Hallelujah. The glory of this latter house shall be greater than the former, saith the Lord of hosts. Hallelujah. 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 The glory of the latter house shall be greater. Hallelujah. මේ ගෘහයේ අන්තිම තේජස පළමු එකේ තේජසට වඩා මහත් වන්නේය. අපි සියලු දෙනාම කියමු. Let's all say. මේ ගෘහයේ අන්තිම තේජස පළමු තේජසකට වඩා මහත්ය. Hallelujah. 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 It's going to be greater. එය ඊටාම තේජවත් වෙන්න අපි යනවා. කවුරුත් කැමති අපේ past present වැඩි අපේ future එක හොඳට තියෙන්නේ. We are like before our past, we like our future to be greater. Hallelujah. Every one of us Hallelujah. love to get success and succeed than our past and the present. Our future needs to be very succeed. We all love that. අපි හැමෝම කැමති අපේ අතීතයටත් වර්තමානයටත් වඩා අපේ අනාගතය ඊට උසස් ඊට මහත්ව තිබෙනවා නම්. Amen. Amen. Whoever love it, say hallelujah. ඒකට කැමති අය hallelujah My කියන්න. future going to be greater. මගේ අනාගතය ඊට මහත් වෙන්න යනවා. Everyone say, my future going to be අපි හැම greater. කෙනෙක්ම අපේ අනාගතය ඊට මහත් වෙන්න Please, you යනවා. are not telling me.
මට නෙවෙයි ඔබ කියන්නේ. I want you to say, repeat it to God. ඒක නැවත Hallelujah. නැවත කියන්න. ඒක දෙවියන් God වහන්සේට is the one කියන්නේ. listening to you all. දෙවියන් වහන්සේ තමයි මේකට ඇහුම්කන් දෙන්නේ. Hallelujah. You are not repeating to a man. මිනිසියෙකුට නෙමෙයි ඔබ මේක You are කියන්නේ. repeating to your God. මේක දෙවියන් වහන්සේටයි අපි Every කියන්නේ. one of us lift your hands towards the heaven and say, my future going to be greater than my past and future, past and present. අපි අතීතයටත් වර්තමානයට වඩා අපේ අනාගතය උසස් වෙන්න යනවා. Hallelujah. හalleluya. God is going to do it. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ දේ කරන්නට යනවා. As God promises, He will do it. උන්වහන්සේ පොරොන්දු වුණා ඒ දේ කරන්නට. But today it's not my sermon. නමුත් අද දවසේ ඒක නෙමෙයි මගේ දේශනාව. Today my sermon is, අද දවසේ මගේ දේශනාව නම් God Himself want to be greater His future. Future means the latter part will be greater. ඒ අවසාන භාගය ඊට මහත් වෙන්න යනවා කියන්නේ. Hallelujah. God Hallelujah. Himself promising the glory of this latter house shall greater than the former. ස්වාමීන් වහන්සේ පොරොන්දු වුණා ඒ ගෘහයේ අන්තිම තේජස පළමු තේජසට වඩා මහත් වෙන්න යනවා කියලා. Hallelujah. Hallelujah. It's going to be greater than the former. ඒක පළමු තේජසට වඩා අන්තිම The තේජස latter part will be the greater than the former. අවසාන භාගය මහත් වෙන්න යනවා කියලා. Not only us, God Himself loved that. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒකට කැමති විතරක් නෙවෙයි. දෙවියන් වහන්සේත් ඔකට කැමති වෙනවා. Amen. God also loved that. දෙවියන් වහන්සේත් ඒකට කැමති He වෙනවා. wants our latter part needs to be best, ස්වාමීන් greater. වහන්සේත් කැමති අපේ අවසාන භාගය ඊට මහත් වෙනවා නම්. Hallelujah. Hallelujah. ඔබ සියලු දෙනාම දන්නවා, every one of us know there were David, the beloved of the God, wants to raise or build a house for God. අපි හැමෝම දන්නවා දාවිත් රජතුමාට ආශාවක් ඇති වුණා ස්වාමීන් වහන්සේට ගෘහයක් ගොඩනගන්න. So he is a man beloved by God. ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ හදවතේ උන්වහන්සේ ප්‍රේම කරව මිනිසෙක්. So he wants to, none of the king or none of the man wants that to be happen, but this man, when he comes to his palace, he said, I am in a palace and my God, I wants to build a house for him. වෙන කිසි රජතුමෙකුට මේ ආශාව ඇති වුණේ නැහැ. නමුත් දාවිත් රජතුමා කිව්වා මට සිටින නිවසක් තිබෙනවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේට මට ගෘහයක් ගොඩනගන්න This අවශ්‍යයි man කියලා. wants to build it. ඒ රජතුමාට අවශ්‍ය වුණා ගයක් ගොඩනගන්න. And you all knew about this, how it's worked. And he loved to build it, but God never let him do that. දාවිතුමාට ආශාව තිබුණා මේ ගෘහයක් දෙවියන් වහන්සේට ගොඩනගන්නට. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඒකට ඉඩ දුන්නේ නැහැ. God wants, his son Solomon wants to build the church for him. දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය වෙනවා දාවිතුමාගේ පුත්‍රයා සලමොන්ට මේ ගෘහය ගොඩනගන්නට. Hallelujah. 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 So what's happened? That's the first church. ඒක තමයි පළමු ගෘහය. That's the former house. ඒක තමයි ප්‍රථම ගෘහය. Right? The latter house. Now I'm going to say about the latter house. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ අවසාන ගෘහය ගැන. The former house, what's happened? They all taken to a captivity. You all know that. And when they get into captivity, King Nebuchadnezzar, what they did was he just demolished that church of God. ඒ පළමු ගෘහය ගොඩනැගුවට පස්සේ අපි දන්නවා ඒ ඊශ්‍රායල් වරුන්ව වහල්කමට ගෙන ගියා නෙබුකද්නේසර් රජ විසින්. ඒ වගේම මේ පළවෙනි ගෘහය විනාශ කර දමනු ලැබුවා ඒ රජ විසින්. Hallelujah. So this is the history. මේක තමයි So අතීතය. again God wants to build a house of God for himself. නැවත දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය වුණා උන්වහන්සේට ගෘහය ගොඩනගන්නට. So this prophet Haggai prophesying, God is going to do something. මේ හග්ගයි කියන ප්‍රොපේතවරයා පැවසුවා දෙවියන් වහන්සේ යමක් කරන්න යනවා. God is going to do something. දෙවියන් වහන්සේ යමක් කරන්න යනවා. God going to have his glory of this latter house shall be greater than the former one. ඔහු ප්‍රකාශ කළා මේ ගෘහයේ අන්තිම තේජස පළමු එකේ තේජසට වඩා මහත් වෙන්න යනවා කියලා. So today we are going to see why God's beloved David raised the house for God. God was saying this former house will be better than the latter one. අපි බලන්න යනවා ඇයි මේ දාවිත් රජතුමා මේ පළවෙනි ගෘහය ගොඩනැගුවේ කියලා. ඇයි මේ අන්තිම ගෘහය පළවෙනි ගෘහයට වඩා තේජස මහත් වෙන්න යන්නේ කියලා. Hallelujah. Hallelujah. Why? We are going to ask God, or we are going to see that. අපි මේ දේ බලන්න යනවා. අපි දෙවියන් වහන්සේගෙන් අසන්න යනවා. So you all know is
David is God's beloved. අපි දන්නවා දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේම කළ මිනිහෙක් දාවිද් But කියන්නේ. when it comes to his, what he did for God, God is not that much happy or that much satisfied with it. නමුත් ඔහු කළ සමහර දේවල් වලට දෙවියන් වහන්සේ ඊටාම තෘප්තිමත් උන්වහන්සේ කැමති වුණේ නැති සමහර දේවල් තිබුණා. Even though in the church he built for God, God himself was prophesied through his man of God, saying that the latter will be best. ඔහුට ඒ ගෘහය ගොඩනගන්නට ආශාව තිබුණත් උන්වහන්සේගේ ප්‍රොපේතවරයා කිව්වේ අවසානයේ තමයි මහත් වෙන්න යන්නේ කියලා. Hallelujah. Hallelujah. So we are going to say, we are going to ask, we are going to listen. Why? අපි බලන්ට යනවා අපි අසන්ට යනවා ඇයි කියලා. Why? ඇයි කියලා. Let's turn our Bible අපි බයිබලේ පෙරලමු. to 2 Samuel chapter 7 verse 2. 2 සාමුවෙල් 7 දෙවෙනි පදය. Hallelujah. Hallelujah. 2 Samuel chapter 7 verse 2. 2 සාමුවෙල් can read through 7 2. රජ ප්‍රොපේත වූ නාතාන්ට කතා කොට මෙන්න මම දැන් කිහිරිලි ගෙයක වසමි. එහෙත් දෙවියන් වහන්සේගේ පෙට්ටිය තිර ඇතුලේ වාසය කරනවායයි කීවේය. Right? This is his statement. මේක තමයි ඔහු ප්‍රකාශ So he කළේ. was saying that king said unto Nathan, the prophet, see now I dwell in the house of Cheddar, but the ark of God dwelt within the curtain. Hallelujah. Hallelujah. So he was really worried. ඔහු ඊටම කනස්සල්ලටපත් වුණා. David was really worried. දාවිද් කනස්සල්ලටපත් වුණා. Say everyone, David was really හැමෝම worried. කියමු දාවිද් කනස්සල්ලටපත් I වුණා. want you to repeat it because I want to keep you all with me. මේක නැවත නැවත ප්‍රකාශ කරන්න මාක් නිසාද ඔබ මේ ස්ථානයේ සිටින්න අවශ්‍යයි. David is worried. දාවිද් කනස්සල්ලටපත් Amen. වුණා. David is worried. දාවිද් කනස්සල්ලටපත් වුණා. David loved to have a big building for the master. දාවිද්ට ආශාව ඇති වුණා දෙවියන් වහන්සේට විශාල ගෘහයක් He ගොඩනගන්න. wants to take the Ark of Covenant to the big building. මේ ගිවිසුම් පෙට්ටිය මේ ගෘහය ඇතුළට ගෙනෙන්න ඔහුට He ආශාව wants to pour the silver and gold on top of that the building. ඔහුට අවශ්‍ය වුණා ඔහුට ආශා වුණා මේ රන් රිදී මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගෘහයට ගෙනෙන්න. God didn't ask. දෙවියන් වහන්සේ ඒක ඇසුවේ නැහැ. God didn't ask. දෙවියන් වහන්සේ ඒක ඇසුවේ නැහැ. How, Pastor Danny? Where it says. කොතනද එහෙම කියන්නේ? If you go through the latter part of this one, it says there. You go home and read because my time is running. We'll go to 7:7 please. 2 Samuel chapter 7 verse 7. 2 සාමුවෙල් 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදය අපි බලමු. මාගේ සෙනඟ වූ ඊශ්‍රායල් පාලනය කරන්නට මාගේ නන ලැබූ යම් ඊශ්‍රායල් ගෝත්‍රයකට නුඹලා මට කිහිරිලී වලින් ගෘහයක් ගොඩනැගුවේ මක්නිසාද යන වචනයක් මා සියලු ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන් අතරේ හැසිරුණ කොයි ස්ථානයකදීවත් කීවෙම්ද. Hallelujah. Hallelujah. God is asking, did I ask you to build a house for me? ස්වාමීන් වහන්සේ අහනවා මම ඔබට කිව්වද ගෘහයක් ගොඩනගන්නට කියලා? Did I ask you? මම ඔබගෙන් ඇසුවද? Did I ask you? මම ඔබගෙන් ඇසුවද? There is two things, main two things in everyone's life. හැම කෙනෙකුගේම ජීවිතයේ දෙකක් අවස්ථාවන් තියෙනවා. God's will, ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්ත, God's permission. ස්වාමීන් වහන්සේගේ අවසරය. Everyone say, God's will, ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්ත, God's permission. ස්වාමීන් වහන්සේගේ අවසරය. Everyone say, God's will, ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්ත, God's permission. ස්වාමීන් වහන්සේගේ අවසරය. Hello everyone, listen to me carefully. හැම කෙනෙක්ම මට හොඳින් අහුම්කම් God is දෙන්න. speaking to us. ස්වාමීන් වහන්සේ අපට කතා කරනවා. Hallelujah. Hallelujah. God's will and God's permission. ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්ත සහ උන්වහන්සේගේ අවසරය. Is this God's will? මේක ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්තද? In the whole world until now, there is no sanctuary like which was built by King Solomon. මේ ලෝකයේ කිසි ස්ථානයක හොයාගන්න බෑ ඒ දාවිතුමා ගොඩනැගුවා වගේ ගෘහයක්. And the gold and the silver used in that building, tons and tons. ඒ රත්තරන් සහ රිදී මේ ගෘහයට පාවිච්චි කරන ලැබුවා වූ ඒක ඉතා විශාල ගණනක්ව තිබුණා. It's not kilos, tons. ඒක කිලෝ වලින් නෙමෙයි ටොන් වලින් තමයි. Tons. ටොන් වලින් තමයි තිබුණේ. Hallelujah. Okay, when we see the history, අපි අතීතයේ කතාව බැලුවොත් they wants to take the gold of that building or sanctuary. ඒ ගෘහයේ රත්තරන් අපි අරගෙන බැලුවොත් What they did was they light the building, they fire the building.
ඒගොල්ලෝ ඒ ගෘහයට ගිනි තබනු ලැබුවා. and the gold was start melting. මේ රත්තරන් ඒව දිය වෙලා වැටෙන්න පටන් And ගත්තා. as it's prophesied in the Bible, the brick going to be taken off one on top of another one. ඒ බයිබලේ ප්‍රකාශ කරන ආකාරයට ඒක ගලක් පිට ගලක් තිබුණා වූ ගලක් පිට ගලක් ආකරනවා කියලා වචනේ කියපු ආකාරම ඒ ස්ථානදී සිදු වුණා. මොනවාද කරේ? The melting the gold, they want to take the melt gold. So what they did was they took brick by brick off. ඒ වුන්ට අවශ්‍ය වුණා ඒ රත්තරන් ඒ ගල් වලින් අහක් කරන්න. ඒක නිසා එක ගලක් පිට ගලක් නොතිබෙන ආකාරයෙන් ඒ සියල්ල විනාශ So it කරන්න was ලැබුවා. prophesied. ඒක ප්‍රකාශ කරන්න ලැබුවා. But now we'll come to the point. අපි දැන් ඒ කාරණාවට එමු. Did Master ask David to build a sanctuary for him? දෙවියන් වහන්සේ ඇසුවත දාවිද්ගෙන් මට ගෘහයක් ගොඩනගන්න කියලා. Hello, answer me. පිළිතුරු දෙන්න. No, නැහැ. he didn't ask him. ඔහු ඇසුවෙන් දෙවියන් වහන්සේ ඇසුවේ නැහැ. God didn't bother about it. දෙවියන් වහන්සේ ගැන කරදරයටවත් පත් වුණේ නැහැ. He himself command Moses to make an ark of covenant. දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කියනු ලැබුවා ස්වාමීන් වහන්සේට ගිවිසුම් පෙට්ටියක් සාදන්න And කියලා. this ark of covenant covered by the curtains. මේ ගිවිසුම් පෙට්ටිය රෙදි තිර රෙදි වලින් වසනු ලැබුවා. God is the God of silver and gold. ස්වාමීන් වහන්සේ රත්තරන් සහ රෙදි වල අයිතිකරුවානා. But he didn't bother about make or build a sanctuary for himself in gold and silver. නමුත් දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය වුණේ නැහැ මේ රත්තරන් සහ රෙදි වලින් උන්වහන්සේට ගෘහයක් ගොඩනගන්නට. And as I ask you a question, is this God's will? ඒ වගේම මම අසන්න කැමති ප්‍රශ්නේ මේක දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තව තිබුණාද? No, නැහැ. it's not God's will. ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තව තිබුණ නැහැ. It's not God's will. ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තව තිබුණේ නැහැ. It's God's permission. නමුත් ඒකට දෙවියන් වහන්සේ අවසර දුන්නා. If you go through that Haggai chapter 7 verse 2 from 2 to further up, it says there when he was the David telling not David, sorry, in Samuel, sorry, 2 Samuel chapter 7 from verse 2, it says that he took the man of God and said, I am going to build a sanctuary for God. ඒ දෙක සාමුවෙල් 4 වෙනි පරිච්ඡේදය අපි බැලුවොත් ඒක කියනවා ඔහු නාතාන්ට කියනවා මට අවශ්‍යයි දෙවියන් වහන්සේට ගෘහයක් ගොඩනගන්නට. The man of God said, yes, yes, yes. Let it be God's will. ඔහු කියනවා ඔව් ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත වෙන්න ඉඩ දෙන්න. Hallelujah. හලෙලූයා. The next day when he turned up to the palace, නමුත් ඊළඟ දවසේ දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයා ඒ මාලිගාවට පැමිණෙන overnight this man of God got screwed up by God. මේ රාත්‍රී කාලයේදී දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට කතා කරමින් සිටියා. Did I say that it's going to happen? මං කිව්වද ඒක වෙන්න යනවා කියලා. This man of God next day morning ran to the palace and said, King, it's not you, it's your son going to build it. මේ දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයා ඊළඟ දවසේ දේවමාලිගට ඇවිල්ලා දාවිතුමාට පැවසුවා ඒක කරන්න යන්නේ ඔබ නෙමෙයි ඔබගේ පුත්‍රයා. It's a permission given by God to Mr. David. දෙවියන් වහන්සේ මේ අවසරය දාවිතුමාට දෙනු ලැබුවා. David desired to construct a big sanctuary for God. දාවිතුමාට ආශාව තිබුණා දෙවියන් වහන්සේට ගෘහයක් ගොඩනගන්න. Hallelujah. හලෙලූයා. Hallelujah. Hallelujah. How many of you here now? ඔබ කී දෙනෙක්ට ඇසෙනවද? Forget about David's story. Now we'll talk about our story. දාවිතුමාගේ කතාව අමතක කරන්න අපි අපගේ කතාව දැන් Are we in God's will? අපි ඉන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත තුලද? Or are we in God's permission? එහෙම නැත්නම් අපි දෙවියන් වහන්සේගේ අවසරය තුලද සිටින්නේ? Are we in God's will? අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්ත තුලද I සිටින්නේ? want everyone to ask yourself, am I in God's will or am I in God's permission? මම කැමති අපි හැම කෙනෙක්ම අපෙන් අසනවට අපි ඉන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත තුලද නැත්නම් අපි ඉන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ අවසරය ඇතුළතද? Am I in God's will? මම ඉන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත තුලද? Am I in God's permission? මම ඉන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ අවසරය තුලද? Hallelujah. Hallelujah. You know where you are standing today. ඔබ දන්නවා අද දවසේ ඔබ සිටගෙන සිටින්නේ කොයි ස්ථානයේද Am I in කියලා. God's will? මම දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත තුලද සිටින්නේ? When God give permission, we have to go through such a time. දෙවියන් වහන්සේ අවසර අපිට දෙන විට අපි යම් කාලයක ගමන් කරන්නට වෙනවා. There are many servants of God, when they have a talent, they try to use it for God. බොහෝ දේව මනුෂ්‍යයන් ඔවුන්ට යම්කිසි හැකියාවක් තියෙනකොට ඔවුන් කැමති ඒ දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් පාවිච්චි This is කරන්නට. God's talent which God gave me. I'm going to use it for Him. මේක දෙවියන් වහන්සේ මට දුන්නා වූ හැකියාව. ඒක නිසා මේ හැකියාව මම දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න I කැමතියි. can
I can play a instrument, so I'll play for God. මට යම් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් නම් මම ඒක දෙවියන් වහන්සේට කරනවා. I can speak well, so I can preach then. මට හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් නම් මම හොඳට දේශනා කරන්න යනවා. But it's that God's will to do so. නමුත් ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත දෙස්සේ කරන එක. None of us didn't ask until today. අපි අද වෙනකම් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඒ දේ අසන්න. Somebody asked us to do things, so we are doing. සමහර වෙන කෙනෙක් අපෙන් ඒක ඇසුවා කරනවාද කියලා ඒක නිසා අපි ඒ දේ කරා. I'm telling you, if the man of God asks you, it's God's will. දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයෙක් ඇසුවා නම් ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත වෙන්න පුළුවන්. But there are many things, many in your life, many decisions in your life which you taken and which you are in now. Is that God's will? සමහර අපේ ජීවිතේ අපි ගත්තා වූ තීරණ ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තව තිබුණාද? Oh, it's God's permission. නමුත් එහෙමත් නැත්නම් මේක දෙවියන් වහන්සේගේ අවසරය ඇතිව තිබුණා. Many of us, many time we think, is why I'm suffering this much? අපි බොහෝ විට සිතනවා ඇයි අපි මෙච්චර දුක් විඳින්නේ? Why I'm going through this path? ඇයි මම මේ මාර්ගය තුල මේ ලෙස ගමන් කරන්නේ? But God wants to remind every one of us, are you in God's will or God's permission? නමුත් අපි බොහෝ විට අපි දෙවියන් වහන්සේගේ අසන්නට අවශ්‍ය අපි සිටින්නේ උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත තුලද එහෙම නැත්නම් උන්වහන්සේගේ අවසරය තුලද? When it's God's will, the doors will open itself. Hallelujah. ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නම් අනිවාර්යෙන් උන්වහන්සේ මාර්ග විවෘත කරයි. This year when it starts, I was preaching the metal doors going to open for us. මේ වර්ෂයේ මම දේශනා කරන්නට මුල පටන් ගන්නකොට මම කිව්වා ඒ අගුළු යක්කඩ දොරට විවෘත වෙයි කියලා. To open that, we have to be in God's will, not permission. නමුත් ඒ දොරට විවෘත වෙන්න නම් අපි ඉන්ට අවශ්‍ය උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත තුලයි උන්වහන්සේගේ අවසරය තුල නොවේ. Every one of us, whoever listening to me, ask yourself, am I in God's will? මට අහුම්කම් දෙන ඔබ හැම කෙනෙක්ම අසලා බලන්න මම සිටින්නේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්ත තුලද? We all are say about, until today there is a big fight in Israel for this land, that sanctuary land. අද වෙනතුරු මේ ඊශ්‍රායලය තුල මේ ඒ ප්‍රදේශයේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගෘහයේ ඒ ප්‍රදේශයේ පිළිබඳව යම් අර්බුද තිබුණා. අද වෙනතුරු ඒ sanctuary තියෙන ඒ පළාත ඇවිල්ලා තාමත් ලොකු fight. හැම වෙලෙම day and night they really worried about that sanctuary area. There is a big fight day and night about in Israel the sanctuary area. Maybe it's not God's will, but God gave a permission to his man of God to do so. ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තව තිබුණේ නැහැ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයාට උන්වහන්සේ ඒ දේ කරන්න පිණිස Because අවසරය God's දුන්නා. will is to dwell in between the curtains. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්ත තිබුණේ ඒ තිර මැදේ උන්වහන්සේ සැරිසරන එකයි. Hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. 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 ඔක්කොමල බය වෙලා වගේ මාව බලාගෙන ඉන්නවා. Everybody looks scared. දෙවියන් වහන්සේ යහපත්. Our God is good. කාවත් බය කරන්න නෙවෙයි මම කතා කරන්නේ. Don't want to scare anybody. But I want to just rectify where we are standing today. මම අසන්ට කැමති ඔබගෙන් අපි කොයි ස්ථානයේද අද සිටගෙන සිටින්නේ? Think about the second church. දෙවෙනි ගෘහය ගැන I said the latter, can you put the verse again please? The latter house will be the greater. මං කිව්වේ අවසාන භාගයේ ගෘහය ඉතා උසස් වෙන්න The යනවා. latter house will be the greater. අවසාන භාගයේ ගෘහය උසස් වෙන්න යනවා. The latter house will be the greater. අවසාන ගෘහය උසස් වෙන්න යනවා. So the latter house, what is latter house? Don't worry, Mark, it's okay. The latter house, which one is the latter house? මොකක්ද මේ අවසාන ගෘහය? It was built by Zerubbabel. ඒක ගොඩනැගනු ලැබුවේ සෙරුබාබෙල් විසින්. We'll turn our Bible to Haggai book again. අපි නැවත හග්ගයි පොත පෙරලා ගමු. Haggai chapter 1. හග්ගයි පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ verse 8. අටවෙනි පදය. Sorry, 4 and 8, please. 4 සිට 8. මේ ගෘහය පාළුව තිබෙද්දීම ඇතුළත ලෑලි වලින් වසා තිබෙන නුඹලාගේ ගෙවල් වල වාසය කිරීමට නුඹලාට මේ නිසි කාලයද? එබැවින් සේනාවල ස්වාමීන් වහන්සේ මෙසේ කියනසේක. නුඹලාගේ මාර්ග සිතට ගනිල්ලා. නුඹලා බොහෝම වැපුරු නමුත් එකතු කරගත්තේ ස්වල්පයක්ය. නුඹලා කන නමුත් තෘප්තියට නොපැමිණෙන්නහුය. බොන නමුත් සෑහීමට නොපැමිණෙන්නහුය. අඳින නමුත් උණුසුම් නොවන්නහුය. කුලී ලබා ගන්නාද එය ලබා ගන්නේ හිල් ඇති පසුම්බියකටය. සේනාවල ස්වාමීන් වහන්සේ මෙසේ කියනසේක. නුඹලාගේ මාර්ග සිතට ගනිල්ලා.
මා විසින් ගෘහය කෙරෙහි ප්‍රසන්න වී ගෞරව ලබන පිණිස නුඹලා කඳු රටට නැගී ගොස් ලීගෙනවුත් ඒක ගොඩනගාපල්ලායයි සේනාවල ස්වාමීන් වහන්සේ කියනසේක. Now in this para, it says, you go and get the cheddar මේ to build my house. මේ පරිච්ඡේදයේ පවසනු ලබන ඔබ ගිහිලා ලෑලි රැගෙන ඇවිත් මගේ ගෘහය ගොඩනගන්න කියලා. In the latter, in the former house, who got everything, David have raised all the gold and silver. ඒ ප්‍රථම ගෘහය ගොඩනගන විට දාවිත්තුමා තමයි ඒ රත්තරම් සහ රිදී ඒ සියල්ල ගෙනවිත් දැබුවේ. In the latter house, නමුත් අවසාන ගෘහයේදී who is gathering all this stuff? කවුද මේ දේවල් නැවත ගෙනල්ලා ගොඩනගන්නේ? Almighty himself doing that. සේනාවලේ ස්වාමීන් වහන්සේ. Almighty raised people to do that. ඒ සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ තම මිනිසෙන්වට And it says in that para, there is nothing left. ඒ පරිච්ඡේදයේ කියනවා කිසි දෙයක් ඉතුරු වුණේ නැහැ කියලා. There is nothing left. කිසි දෙයක් ඉතුරු වුණේ නැහැ. The second house was the will of God. දෙවෙනි ගෘහය තමයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්ත. Hallelujah. Hallelujah. The second house is the will of God. දෙවෙනි ගෘහය තමයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ When කැමැත්ත. it comes to will of God, ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්තට පැමිණෙන විට he will raise people to do things. ස්වාමීන් වහන්සේ දේ කරන්ට මිනිසයන්ව ඔසවයි. Hallelujah. Hallelujah. In our lives even it's going to be the same. අපේ ජීවිතයට ඒ ආකාරමයි. If it is God's will, if we are in this God's will, people will be get raised by the Almighty. මේ ගෘහය ගොඩනගන විට ස්වාමීන් වහන්සේ ඔවුන්ට නිදහස දෙන්න යනවා. උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත පරිදි ගොඩනගන විට උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයන්ව අපි වෙනුවෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ නැකිටවයි. Hallelujah. God will lift කියමු people up. hallelujah. Hallelujah. උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්න මට උපකාර කරන්න කියලා කියමු. Lord, help me to do your will. God give me the grace to raise your will, O Master, to do your will. ස්වාමීන් ඔබගේ කැමැත්ත කරන්ට ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව. Hallelujah. Hallelujah. God will give us grace. ස්වාමීන් වහන්සේ අපට In කරුණාව the second house there is nothing left. දෙවෙනි ගෘහයේ කිසි දෙයක් ඉතුරු වුණේ In the නැහැ. second house, when they try to gather it, they themselves be slaves. ඒ දෙවෙනි ගෘහයේ ඔවුන් ගොඩනගන විට ඔවුන්ම වහල්ලන්ව වැඩ කරා. They are not kings there. They are not kings. ඔවුන් රජවරුන් නොවේයි. They are not kings. They don't have anything themselves. ඔවුන් රජවරුන් නෙමෙයි ඔවුන්ට කිසි දෙයක් තිබුණේ නැහැ. They are slaves. ඔවුන් වහල්ලුන්ව සිටියා. But it's God's will. නමුත් ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තයි. God, what he did, he raised people. මොනවාද දෙවියන් වහන්සේ කරේ? උන්වහන්සේ මිනිසයන්ව එසෙව්වා. And everything come to pass. සියලු දේම සිද්ධ වුණා. And God blessed the second house. දෙවෙනි ගෘහයේ ස්වාමීන් වහන්සේ That's why ආශිර්වාද God කළා. says the latter part will be the greatest. ඒ නිසයි උන්වහන්සේ කියන්නේ අවසාන ගෘහය උස්සස් වෙන්න යනවා Think කියලා. about our story today. අපේ කතාව අපි අද දවසේ බැලුවොත් Am I in God's will? මම ඉන්නේ උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත තුල. Am I in God's permission? උන්වහන්සේගේ අවසරය තුලද මා ගොඩක් සිටින්නේ. වෙලාවට අපි ඇවිල්ලා යාඥා කරන පොර බැඳීමේ යාඥා කරන ස්වාමිනේ මට මේ දේ ඕනේ ස්වාමිනේ. You always fight and pray to God, I want this, Lord. ස්වාමිනේ මට මේ දෙන්න ස්වාමිනේ. Give me this, Lord. මට මේ දේ වෙන්න ඕනේ I ස්වාමිනේ. need this to be happen, මගෙන් Father. මේක වෙන්න ඕනේ ස්වාමිනේ. This need to be happen in my මට life. මේ සියලු දේම ලබා ගන්න ඕනේ I ස්වාමිනේ. want to receive all these things. ස්වාමීන් වහන්සේත් කරදරයි කියලා අරන් ඵලයන් කියලා කියේ. God is telling, okay, because it's too much trouble, take this. Hallelujah. 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 ගොඩක් වෙලාවට දන්නවද මූණ ඇදගෙන ඉඳී නේද මිනිස්සු. People will have like ගෙදර දැකලා තියෙනවද ලොකු මූණක් දාගෙන ඉඳී. different long face. මාත්‍ය බලයි ඒට යනකොට මේට යනකොට බලයි මොනවද මේ ලොකු මූණක් දාගෙන ඉන්නේ කියලා. Husband will see why she's having a big face. සමහර දේවල් මාත්‍යට කැමති නැත්නම් නෝනට කැමති නැහැ. නමුත් මේ මූණ පෙන්වන්න එපා කියලා ඔන්න කරගනින් කියලා දෙය කියනවා. Sometimes they don't like to see the sad face, so they will give Not whatever sad they- face, the long face, Long the big face. face. They don't like to see, so they say, do it. ඒ කැමති නැති නිසා මූණ ඒ ආකාරයෙන් දකින්න ඒගොල්ලෝ කියනවා. Likewise, God himself said, David, do it. ඒ ආකාරයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා දාවිද්ට මට ඕකේ මේ. Still, it's not you, but it's your son going to do it. නමුත් ඒක ඔබ නෙමෙයි ඔබගේ පුත්‍රයා තමයි කරන්න යන්නේ. But in Zerubbabel's case, නමුත් සෙරුබාබෙල්ගේ in කතාව the latter house, අවසාන ගෘහය how it got built, ඒක කොහොමද ගොඩ නැගුවේ? God himself liked to build for a sanctuary for himself. දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය වුණා ඒ ගෘහය ගොඩ නගන්නට. Hallelujah. 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 අපි හිතනවා එලා අපේ බලෙන් දේවල් කරගන්න පුළුවන් කියලා. We sometimes think on our own will we can do things. We think we got talent, we can do it. අපිට හැකියාව තියෙනවා අපි ඒ දේ කරන්න පුළුවන් කියලා. No.
නැහැ. We can't move an inch even. අපිට එක අඩියක්වත් ඉදිරියට තබන්න We බෑ. can't move an inch even. එක අඩියක්වත් අපිට ඉදිරියට I තබන්න don't know whether බෑ. you all got experience, but I got experience which I tried to do it and got stuck. මම ඔබ ගැන මම දන්නේ නමුත් මම දන්නවා අත්දැකීමෙන් මට එක අඩියක්වත් ඉදිරියට තබන්න බෑ A වුණා. man of God was raised by God. His name is Moses. දෙවියන් වහන්සේ ගොඩනගපු මිනිසයා මෝසෙස්. He was raised in the palace of Pharaoh. මෝසෙස්ව ගොඩනැගනු ලැබුවේ ඒ පාරාවෝගේ මාලිගාව තුල. 40 years he was there. 40 අවුරුද්දක් ඔහු ඒ ස්ථානයේ සිටියා. God wants him to be a redeemer for the slaves. දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය වුණා මේ මෝසෙස්ව මේ වහල්ලන්ගේ නොවුන්ව එළියට ගෙන යනු ලබන කෙනා වෙන්න. But what he did? නමුත් ඔහු මොනාද කරේ? Moses himself, he might think that I was trained in the palace, I was trained like a king, so I can do everything. මෝසෙස් හිතුවා හොඳයි මම මේ මාලිගාවේ තමයි මම ගොඩ නැගුණේ ඒක නිසා මට රජ කෙනෙක් ලෙස සියල්ල කරන්න පුළුවන් කියලා. මම සියලු දේම මං දන්නවා කියලා හිතන්නේ නැති. He thought I know everything. All the in and outs he knows. ඔහු සියලු දේ දැනගෙන සිටියා. He knows all the law of the Egypt. ඔය ඊජිප්තුවේ සියලු නීති රීති දැනගෙන සිටියා. So he can speak to anyone. ඕන කෙනෙකුට කතා කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. And he was raised as the Pharaoh's daughter's son. ඔහු පාරාවෝගේ දුවගේ පුත්‍රයා ලෙස තමයි ඔහු ගොඩ නැගුණේ. Almost like second in charge. හරියට දෙවෙනි අධිරාජ්‍යවරයෙක් ලෙස තමයි ඔහු සිටියේ. What God did in his case? නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කුමක්ද ඔහු තුල කළේ? His talents are vain. එයාගේ කිසි හැකියාවන් ප්‍රයෝජනයක් වුණේ නැහැ. His talents are vain. ඔහුගේ හැකියාවන් කිසි ප්‍රයෝජනයක් වුණේ නැහැ. He was ran to the wilderness. ඔහු ඒ පාළු කරේට කඳු කරේට ඔහුට පලා යන්න සිදු වුණා. We might think we are talented. අපි සමහරවිට හිතනවා ඇති අපි හැකියාවන් In this moment, God going to use me. මේ මොහොතේ දෙවියන් වහන්සේ මාව පාවිච්චි කරන්න යනවා. My dear beloveds, if it is not God's will, you can't move an inch at all. මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නැතිනම් මේ කඩියක්වත් අපිට God is speaking to us. ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට කතා Whatever the situation we are going through today, කුමක්ද අපි ගමන් කරනා වූ වාතාවරණය. stop for a minute and think yourself. මොහොතකට නැවතිලා අපි කල්පනා කරලා What I am doing, where I am standing. මොනවාද මම කරන්නේ කොහෙද මම සිටගෙන If it සිටින්නේ. is God's will, let me move on. Otherwise, Lord, do something in me, Father. ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නම් අපිට ඉදිරියට ගමන් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් අපි කියමු ස්වාමීන් වහන්සේ යමක් කරන්න. This Moses got stopped and sent back to wilderness. මෝසෙස් නැවතිලා ඔහුට යන්න වුණා පාළු කරයට. He might be thinking, I was well trained. I can speak to power in my way. මෝසෙස් හිතුවා මට හොඳ හැකියාවන් තියෙනවා. මේ මගේ විදියට මට පාරාවට කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. I can control this country. මට මේ රට පාලනය කරන්න පුළුවන් කියලා. I can take away all the slaves from here. මට මේ සියලු වහල්ලන්ව මේ I ස්ථානයෙන් can be a good redeemer. මට පුළුවන් හොඳ එළියට ගෙනෙන්නෙක් වෙන්න. Hallelujah. Hallelujah. We also thinking, අපි සිතනවා I can make it. මට ඒ දේ කරන්න පුළුවන් We කියලා. will win. අපි දිනයි කියලා. We can do it. අපිට ඒ දේ කරන්න පුළුවන් My dear කියලා. beloveds, මගේ සහෝදර it's all සහෝදරියෝ. vain. ඒ කිසි දෙයක් It's all නිෂ්ඵලයි. vain. සියල්ල නිෂ්ඵලයි. Give your weights to God. ඔබේ දේ සියල්ල දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න. Bow down to Him. උන්වහන්සේ ඉදිරියේ වැඳ He නමස්කාර will make කරන්න. your path successful. උන්වහන්සේ ඔබගේ මාර්ග සියල්ල සාර්ථක කරයි. This man was taken to wilderness. මේ මනුෂ්‍යව ඒ පාළු කරේට ගෙන යනු ලැබුවා. Not 1 or 2 days, 40 years he was there. අවුරුදු 40ක් ඔහු මේ කාන්තාරයේ සිටියා. Now this man forgot everything. දැන් මේ මනුෂ්‍යයාට සියලු දේ අමතක වුණා. He know only Jaja Baba. එයා දන්නේ ජාජා බාබා විතරයි. He know only, control his flocks. එයා දැනගෙන සිටියේ එයාගේ බැටළු රැළව බලා ගන්න විතරයි. මනුෂ්‍යොන්ට එක්ක කතා කරන්නත් මනුෂ්‍යෙක් නැහැ. එයා කතා කරේ ඇවිල්ලා බැටළුවන්ස් එක්ක. He didn't have anybody to speak with. He just spoke with his sheep. Almighty say, this is the time I want you, my dear. ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මේක තමයි දැන් අවස්ථාව මට ඔබ This man say, I can't talk. මේ මනුෂ්‍යයා කියනවා මට කතා කරන්න දන්නේ නැහැ. I don't know how to go in front of the Pharaoh. මම දන්නේ නැහැ පාරව ඉදිරියට මම කොහොමද යන්නේ I don't know how to talk to him. මම දන්නේ නැහැ ඔහුට කොහොමද කතා කරන්නේ I myself, I can't talk. මට කතා කරන්න බෑ ස්වාමිනේ. They won't take me to the palace. ඒගොල්ලෝ මාව මාලිගාවට ගෙන යන්නේ නැති වෙයි. God say, I am the one who with you there. ස්වාමීන් වහන්සේ කියන මම තමයි ඔබ සමග සිටින්නේ. Hallelujah. 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 Now this is God's time. දැන් මේක තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ වෙලාව. When Moses was ready, it's not God's time. මෝසෙස් ලෑස්ති වෙලා හිටපු වෙලාව නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේගේ වෙලාව. When God made him ready,
time. දෙවියන් වහන්සේ හෝ සූදානම් කරන වෙලාව තමයි හරි වෙලාව. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready now? ඔබ දැන් ලෑස්තිද? Are you ready now? ඔබ දැන් ලෑස්තිද? Hallelujah. Hallelujah. The success comes from the east hand. ඒ සාර්ථකත්වය පැමිණෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ දෑතෙන්. You're going to say, Lord, help me, Father. අපි කියනවා ස්වාමිනී මට උපකාර කරන්න. Whatever the situation I am in, කුමක්ද මම සිටින වාතාවරණය? I don't want to tell or declare to anyone. මට කිසි කෙනෙකුට කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. But the Master knew everything. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ සියලු දේ දකිනවා. He's a God who weighs our heart, it says in the Bible. බයිබලයේ කියන උන්වහන්සේ තමයි අපව So උස්සවන්නේ. he will do according to his will. ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්තට අනුව උන්වහන්සේ දේ කරා. Hallelujah. 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 Say hallelujah. Hallelujah කියනවා. Amen. Amen. God is good for us. ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ ජීවිතයේ He's යහපත්. so good for us. උන්වහන්සේ ඉතාම යහපත්. Hallelujah. Hallelujah. I put a post last night, today morning. මම අද උදෑසන ඒ පෝස්ට් එකක් දැම්මා. Try again, this time with God. නැවත උත්සාහ කරන්න මේ පාර දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක. Hallelujah. Hallelujah. Try again. නැවත උත්සාහ කරන්න. Next time with God. ඊළඟ පාර දෙවියන් වහන්සේත් This time with God. Sorry. මේ අවස්ථාවේ දෙවියන් වහන්සේත් Are we ready to try again? අපි ලෑස්තිද නැවතත් We උත්සාහ might be කරන්න? messed up sometimes. අපි සමහර විට ඒ සියල්ල මෙස් කරගෙන We ඇති. might be standing in a mess now. අපි ඒ සියලු දේ මෙස් කරගෙන ඇති අපේ ජීවිතේ. Nothing is happening, Father. කිසි දෙයක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. Yes, I know. I took according to your permission, I moved. මම ගමන් කරනවා ස්වාමීනි ඔබගේ කැමැත්ත ඇතිව. It's not your will, but it's your permission now I am in. ඒක ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත නොවේ නමුත් ඔබගේ අවසරය තුලයි මම දැන් සිටින්නේ. That might be your case. ඒක වෙන්න ඇති කාරණාව. Think, සිතලා බලන්න. where am I standing? මම කොයි ස්ථානයේද සිටගෙන Where am I standing? මම කොයි ස්ථානයේද සිටගෙන I සිටින්නේ? quickly tell my story. මගේ කතාව මම ඉක්මනට කියන්නම්. I got many things to talk, but the time flies. මට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා නමුත් ඒ Right. කාලය යනවා. I came to UK. Everyone knows I came as a student in this country. මම මේ රටට පැමිණියේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් Nearly විදියට. 25 years ago, I came to this country. අවුරුදු 25කට ප්‍රථමයෙන් මේ රටට මම පැමිණියා. Actually, I don't want it. That's not our desire or plan to come to the countries. ඒක මගේ කැමැත්ත ආශාව තිබුණේ නැහැ මේ රටට පැමිණෙන්න. It's not my family, parents' desire even to send me to another country. මගේ දෙමව්පියන්ගේ කැමැත්තව තිබුණෙත් නැහැ වෙන රටකට මම I was යනවට. working in a company and helping my father in his business. මම යම් සමාගමක රැකියාව කරමින් සිටියා මගේ පියාගේ රැකියා කටයුතු වල. I was working and at the same time I was helping my father. මම සමාගමක රැකියාව කරන අතරතුර මගේ පියාටත් උපකාර කරමින් සිටියා. For some reason, I got I supposed to come out of that work. මට යම් හේතුවකට මේ ස්ථානයෙන් රැකියාවෙන් ඉවත් වෙන්න සිදු වුණා. So God told me, Danny, you stay there. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ මට කිව්වා ඩැනි ඔබ ඒ ස්ථානයේ සිටින්න අවශ්‍යයි. You won't believe. ඔබ විශ්වාස කරයිද? I said to God, මම ස්වාමීන් වහන්සේට කිව්වා I can't stand. මට සිටගෙන සිටින්න බෑ. I got good plans. මට හොඳ සැලසුම් තිබෙනවා. I'm going to do it. මම මේ දේවල් කරන්න යනවා. God is, I'm telling you, specifically spoke to me several times. ඒ දෙවියන් වහන්සේ කිහිප වතාවක්ම මට ඒ කාරණාව කතා Whenever I කරා. go to church, this sermon for me. මම සභාවට යන විට දේශනාව උතරින් මටයි කතා කරේ. I knew it's for me. මම දැනගෙන සිටියා ඒ මටයි කතා කරේ. But I don't want to go to work again. නමුත් මට අවශ්‍ය වුණේ නැහැ නැවතත් රැකියාවට යන්න. God spoke to me. People spoke to me. දෙවියන් වහන්සේ මට කතා කරා. The boss from that company, she phoned me and said, Danny, come back. We'll help you for all your studies. We'll give you that, these, too many things. I said, no. මේ මිනිස්සු තුරින් මට කතා කරා මම රැකියා කරන ස්ථානයෙන් පවා මට කතා කරා නැවත රැකියාවට එන්න ඔබේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට අවශ්‍ය උපකාර අපි දෙන්නම්. නමුත් මම කිව්වා නැහැ. At the same time, one of man of God came to my house. ඒ ආකාරයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයෙක් මගේ නිවසට පැමිණියා එක්වර. He was after praying, he started prophesying. ඔහු යාඥා කරාට පස්සේ මට යම් ප්‍රොපේතමය වාක්‍ය කිව්වා. He was not to me, for the family. The family was standing in front of him. For the family, he said, one of you in this family going to go to a country without paying a penny. ඒ දේවදාසයා මගේ පවුල ඉදිරියේ ඔහු පැවසුවා ඔබ මේ ස්ථානයේ සිටින කෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක් වෙන රටකට යන්න යනවා නමුත් ඔහු කිසි මුදලක් එක මුදලක්වත් ඔහුට වියදම් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා. So after giving food and a gift and I was taking him to the three-wheeler.
ඒ කෑම කාලේ අවසන් වුණාට පස්සේ මම ඒ ත්‍රිවිල් එක ළඟට ඔහු සමග ගියා. So that man of God asked me, Danny, Dada got any idea to fly off? ඒ දේවදාසයා මගෙන් ඇසුවා ඔබේ පියාට යම්කිසි ආශාවක් තියෙනවද වෙන රටකට යන්න කියලා. I said, no, Daddy is well settled here. He don't want to go anywhere. මං කිව්වා නෑ මගේ පියාට අවශ්‍ය නෑ. යා හොඳට මේ රටේ මේ ඔහු හොඳට ජීවත් වෙනවා මෙහි. So I was like, I don't have any plan to go out even. මටත් මගේ හදවතේ කිසිම වෙන රටකට යන්න ආශාවක් තිබුණේ නෑ. So what's happened? God said something. God already spoke to me not to come out of that job. දෙවනස් මට ඕල්රෙඩිම කතා කරලා තිබුණා මේ මා සිටින රැකියාවෙන් මා එළියට නොයා යුතුයි කියලා. And another man of God came to my place and prophesying a house, somebody going to fly off from this house. ඒ වගේම දේවදාසයා මගේ නිවසට ඇවිල්ලා කිව්වා මේ ගෙදර යම් කිසි කෙනෙක් මේ නිවසෙන් පිට වෙලා වෙන රටකට යන්න යනවා කියලා. On that Sunday, my dad brought the Sunday Observer and I just pull off the papers and I saw studies in London. ඒ ඊරිද මම ඒ පුවත්පතක් කියවනකොට මම දැක්කා ලන්ඩන් දේශයේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා යම් පෝස්ට් එකක් තිබුණා. I screamed straight away down to my dad and said, Daddy, මං ලන්ඩන් යනවා. මං කෙලිම මගේ පියා ළඟට ගිහිල්ලා කිව්වා තාත්තේ මම ලන්ඩන් යනවා. My dad is such an angel. මගේ තාත්තා Such an angel. දේවදූතයෙක් වගේ. He never deny anything to me. එයා මට කිසි දෙයකට බෑ කියන්නේ නැහැ. Say yes to everything. හැම දෙයකටම හා කියලා තමයි He said it's up to you. ඒක ඔබගේ කැමැත්ත කියලා ඔහු මට කිව්වා. He thought it's a joke. ඔහු හිතුවේ මම විහිළුවක් කරනවා කියලා. I'm not making up. It's what happened. මම මේ බොරුවක් නෙමෙයි ඇත්ත මේ සිදුවීමයි ඔබට කියන්නේ. It's recorded as well. Many my family members are watching this. මගේ පවුලේ බොහෝ අය මේ අවස්ථාවේ බලනවා මේක රෙකෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ මේ සත්‍යව මම කියන්නේ. My dad said, carry on. මගේ පියා කිව්වා ඕකේ ඔබගේ He really thought it's a joke. මොකද ඔහු හිතුවේ මම විහිළුවක් කරනවා කියලා. So I applied through. මම ඇප්ලයි කරා. Within a week I got the visas even. සතියක් ඇතුළත මට වීසා එක ලැබුණා. You won't believe. ඔබ විශ්වාස කරයිද? Still my God is saying, Danny, go to work. නමුත් ඒ වුණත් දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ මගේ රැකියාවට නැවත මා යා යුතුයි I කියලා. lost my previous Bible. I was marked everything, whatever God said to me. That Bible was lost in the flight. මම මේ බයිබලයේ සියලුම බයිබල් පද මාක් කරලා තියෙන මේ බයිබලයේ අද මාත් සමග නැහැ. My God was keep on pleading me, saying that, Danny, go back to work. දෙවියන් වහන්සේ ආයාචනා කරමින් සිටියා මගෙන් ඔබගේ රැකියාවට ඔබ නැවත යන්න. I was in another world now. I am going to London. මම දැන් වෙන ලෝකයක සිටින්නේ මමට ලන්ඩන් යන්නට අවශ්‍යයි. I came here. මම මේ රටට පැමිණියා. And many things happened. ගොඩක් දේවල් සිදු වුණා. I was really struggling. මම ගොඩක් අමාරු කාලවල ගත කළා. Now I looking for jobs. මම දැන් රැකියාවන් සොයමින් සිටිනවා. In Metro, when I'm going to my uni to Central London, I saw job in Ernst and Young company. මම මේ දුම්රිය යන ගමන් කරමින් සිටියදී මම දැක්ක පත්‍රයේ තියෙනවා Ernst and Young එකේ jobs. That's the company I worked there. ඒක තමයි මම ලංකාවේදී වැඩ කරපු කම්පැනි එකේ That's නම. the top audit company. ඒකේ ඉහළ තලයේ ස්ථානය. And it's a multinational company and the head office is in UK. ඒක මල්ටිනේෂනල් කම්පැනි එකක් ගොඩක් කම්පැනි තියෙනවා ඒකේ head office එක තමයි UK So වල I thought තිබුණේ. if I go there, I can get the job. මං හිතුවා මම මේ ස්ථානෙට ගියොත් මට රැකියාවක් ලැබෙයි කියලා. So I came to there with my CV and all. මගේ CV එකත් අරගෙන මම මේ ස්ථානෙට When I been in the පැමිණියා. reception and they said, no way, you are a student. In your passport it says you can't work more hours. And on top, students we can't get. And on top of everything, without degree we can't employ. ඕන් කිව්වා ඔබට රැකියාව දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔබ ශිෂ්‍යෙක් විදිහටයි මේ රටට පැමිණිලා තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඩිග්‍රී එකක් නැතුව ඔබට මේ ස්ථානයට වැඩ කරන්න අපිට ගන්න බෑ කියලා. I was really sad. Came out, crossed the road. මම ඊටාම දුකටපත් වුණා. මම මේ ස්ථානෙන් එළියට ඇවිල්ලා මම පාර පැන්නා. And when I'm just walking through, I saw one of my friend is standing there. මම මේ ගමන් කරන අතරතුර මම දැක්ක මගේ යාළුවෙක් ඒ ස්ථානයේ සිටගෙන He is in his සිටිනවා. break time. එයාගේ බ්‍රේක් එක ටයිම් එකේ Hi තමයි Machan, හිටියේ. how are you? මං ඇහුවා මචං කොහොමද? කොහමද මේට ආවේ? How did you come here? The guy was trained by me. ඒ පුද්ගලයාව මම තමයි පුහුණු කරනු ලැබුවේ. මචන් කම්පැනි එකේ මාව මේට ගෙනාවා. The company brought me here. He Excuse said. me. Excuse me. Hello. I supposed to come through that company.
මම එන්ඩ යුතුව තිබුණේ සමාගම තුළින්. God's will and God's permission is different. දෙවනවාසගේ කැමැත්තාත් උන්වහන්සගේ අවසරයත් වෙනස්. Hallelujah. හලෙලුයා. Still I regret. මම අදටත් ඒ ගැන පසුතැවෙනවා. Thank God satisfy me in every manner. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා සියලු දේ තුළින් But I උන්වහන්සේ think, මට Lord, I ආශිර්වාද made a කළා. mistake, Father. නමුත් මම කියනවා මම යම් මිස්ටේක් එකක් කරා. There are many situations to walk out. ගොඩක් කාරණාවන් තිබුණා ඉවතට යන්න. But I don't want to work out because I want to stand in His will. නමුත් මට අවශ්‍ය උනේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්ත තුළ හැම විටම සිටින්න. My dear beloveds, මගේ සහෝදරයා I want to say to everyone, මට අවශ්‍ය හැම කෙනෙක්ටම it's කියන්න. very hard when the time comes if it is God's will. ඒක ඊටාම අමාරුයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්ත එන ඒ අවස්ථාවට පැමිණෙන්න. But God will make a way when it's His will. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්ත එන මාර්ගයට අපි එන විට උන්වහන්සේ මාර්ග විවෘත කරයි. Hallelujah. Hallelujah. මගේ කතාන්දරේ ලොකු කතාන්දරයක් නෙවෙයි. My story is not a big story. Today every one of us going through many paths. අද එකිනෙකා බොහෝ මාර්ගවල ගමන් කරමින් Think සිටිනවා. about where you are standing. ඔබ සිතලා බලන්න ඔබ කොයි ස්ථානයේද සිටගෙන සිටින්නේ. It's another chance for you. ඒක තවත් අවස්ථාවක් ඔබට. It's another chance for you. තවත් අවස්ථාවක් ඔබට. I was crying on those days saying that, Lord, forgive me, ඒ Father. දිනවල මම අඬමින් සිටියා ස්වාමිනේ මට සමාව වෙන්න. I came out from your will, oh Father. ස්වාමිනේ මම ඔබගේ කැමැත්තෙන් ඉවතට පැමිණියා. I'm praying every day until my death. I don't want to do so. මගේ මරණය වෙනතුරු මට අවශ්‍ය නැහැ ඔබගේ I don't want to repeat that same mistake again in my life. ඒකවරක් කරපු ඒ වැරද්ද නැවත නැවත කරන්න බෑ. My dear beloveds, මගේ සහෝදර stand to your feet and now we are going to pray to God. ඔබට නැගිට සිටීමෙන් අපි උන්වහන්සේට We are going to ask God, Master, help me, Father. ස්වාමීන් වහන්සේ මට උපකාර කරන්න. Hallelujah. Hallelujah. Every one of us. අපි හැම කෙනෙක්ම Hallelujah.